सिलवासा में कलेक्टर ऑफिस के सामने खड़े हैं। आईटीआई वाले हैं और एपीजे अब्दुल कलाम से बीए और बीकॉम और साइंस वाले खड़े हैं। यहाँ पे इसलिए खड़े हैं कि हमको लैपटॉप नहीं मिला है और दूसरे इंस्टीट्यूट वालों को लैपटॉप मिला है, जैसे कि डिप्लोमा है और जैसे नर्सरी करके उनको मिला है। तो हमको लैपटॉप चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे खड़े हैं और हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ आप लोगों को क्यों नहीं मिला है? क्योंकि मतलब हमें पता नहीं, उसके लिए हम यहाँ खड़े हैं। हमें जस्टिस है कि क्यों नहीं मिल रहा है। दूसरा, आपने अपने कॉलेज में बात किया था? कॉलेज में बात किया था 2-3 बार, पर हमें बोल रहे हैं क्या मतलब बोला? नहीं मिलेगा ऐसे बोल रहे, इसीलिए हम प्रोटेस्ट किए। उन्होंने क्या मिला? मिलेगा ही नहीं? नहीं मिलेगा ऐसे बोल रहे थे। आपने पूछा नहीं क्यों नहीं मिलेगा? दूसरे कॉलेज वाले कैसे मिला है? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि इसके लिए लंबा प्रोसेस है और बजट भी चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। क्योंकि मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि हम मतलब भारतवासी नहीं है क्या, हमें भी मिल जाए, हमें भी राइट है पढ़ने का। कोई मानक नहीं है? मतलब किस मानक के आधार पे बांटा जा रहा है लैपटॉप? नहीं, ये उसके लिए है ना कि ज़्यादा शिक्षित हो, डिजिटल इंडिया बनाने के लिए। तो हमें भी डिजिटल तरीके से पढ़ने चाहिए ना, हमें भी मौका मिलना चाहिए। जानबूझ के हमें पीछे छोड़ रहे हैं। हाँ, जानबूझ के हमें पीछे छोड़ रहे हैं। हमें भी चाहिए मौका, हमें भी आगे आने का मौका दो। अभी जो और बीएससी नर्सिंग वाले पढ़ रहे हैं, उन लोगों को लैपटॉप की ज़रूरत है और हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसा सरकार बताना चाहती है, इसीलिए हमें नहीं दे रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन है उन लोगों से। हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब दे तो सबको दो, या फिर मतलब एक ही ऐसे क्षेत्र में मत दो कि जिससे मतलब सबको तकलीफ हो। क्योंकि मतलब ऐसे इक्वालिटी यहाँ में मतलब कहाँ है, मतलब दिखती ही नहीं है। समानता रहनी चाहिए ना हर चीज में, सबको देना चाहिए, सबका अधिकार है। विकास कहाँ गया? हाँ, सबका विकास होना चाहिए। एक क्षेत्र में विकास करोगे तो दूसरे क्या करेंगे? सरकार नारा तो लगाती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ सबका विकास नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को लैपटॉप देके कुछ लोगों बच्चे को आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। મને પણ નહીં ખબર હતી કે કાલે જ્યારે અમને મેસેજ આવ્યા કે તમે બધા આવતા છો કે આટલું મોટું ઇસ્યુ છે, કલેક્ટર સાહેબ સામે આપણે રજૂઆત કરી. આપણે એમને પણ નોલેજ નથી કે કયા સ્કીમમાં સેટ કરવાનું, કે પછી એમને પેલું વસ્તુ પણ હજુ સુધી ડેવલપ નથી કરવું. આપણે શેના માટે પીજી માટે મારી ખ્યાલથી અમુક સ્ટુડન્ટ્સ પહેલાં મળી આવ્યા હતા, ચર્ચા થઈ, પણ પછી મારી ટીમ નથી ચર્ચા થઈ. એમને કીધું છે કે મને થોડા દિવસ આપો, એમાં હું એકવાર પર્સનલી એમાં કયા સ્કીમમાં બેસાડી શકે આપણે લેપટોપનું અને કઈ રીતે પીજીનું પણ આપણે અહીંયા લાવી શકે, એના માટે એમને સમય માંગ્યો છે. એમને રિક્વેસ્ટ કર્યું છે આપણને, એટલે પર્સનલી મને કીધું કે મને થોડો ટાઈમ આપો, મેં આ પર વર્કઆઉટ કરીશ. એમને એમ કીધું કે છોકરાઓ માટે પણ મને લાગણી છે, પણ થોડું એ પેલા થઈ ગયા કે આટલું રેલી કે હું કરવાની જરૂર છે. મેં કીધું જો अन्याय થશે તો એના માટે બધા અવાજ ઉઠશે, उसके आवाज सब उठाएंगे और वो हमारा हक है। और अगर जेल वेल में डालने की बात करें तो शायद से जेल भी कंपलसरी। तो जैसे पहले कहा, ये हमारी पहली लड़ाई है और आज आवेदन दिया है। कोशिश ये करेंगे कि दिल्ली में भी, दिल्ली में पण आपणे આજે પણ આપણા સાંસદ છે જ, દિલ્હીમાં પણ આપણે રજૂઆત કરશું, એવું લાગે તો એજ્યુકેશન મિનિસ્ટર સાથે વાત કરશું, એચઆરડીમાં આપણે એકવાર લખી દઈશું, ઓન રેકોર્ડ લાવશું આ વસ્તુ કે અહીંયાના આપણા સ્ટુડન્ટ્સોને લેપટોપ નથી આપવા મળતું અને સાથે સાથે અહીંયા જે પીજીનો કોર્સ છે એ પણ અહીંયા હજુ સુધી આવ્યું નથી. તો આ બે વસ્તુ આપણે પર્સનલી એડમિનિસ્ટ્રેશન લેવલે હું જોઈશ અને દિલ્હી લેવલે પણ આપણે બંને જગ્યાએ આપણે રજૂઆત કરશું. એક વસ્તુ મગજ બનાવી લો, આજે ની કાલે ની મહિના પછી આ બે વસ્તુ આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશું ને કરશું જ. જ્યાર સુધી એનું પરિણામ नहीं आवे, जब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब एक साथ रहो. ये ताकत આજે કદાચ અહીંયા 1000-2000 છે, કદાચ 6 મહિના પછી પણ जયારે लड़ाई करवानो आवे, जब लड़ाई करना पड़े 6 महीने के बाद, ये 1000-2000 होने ही चाहिए. ठीक है? देखो ये तंत्र ऐसा है, हम लोग भी लड़ रहे हैं और ये लड़ाई जितनी आसान दिखती वैसी है नहीं. આપણે કહે ને આ તો આપણે તપ કરવું પડે, આ તપ કરવા જેવું વસ્તુ છે. તો એમાં પણ આપણે થોડું બધા સાથે રહી, બધા મારા સાથે કનેક્ટેડ રહો, એમાં જે વસ્તુ આપણે કાઢી શકીએ તેમાં આપણે કામ કરશું.
એવું લાગે તો પાછા આપણે રેલી કરીને જશું, પણ આપણે એક મોકો એ લોકોને આપીએ. કલેક્ટર સાહેબે કીધું છે કે મને થોડો સમય આપો, હું એકવાર થોડું સ્ટડી કરી લઉં. તો આપણે આ પહેલી લડાઈનો આ છે ને પડાવ. તો આજે આપણે નિર્ણય એ લઈએ કે આપણે એ લોકોને આજે સમય આપીએ. બરાબર? એકવાર એ લોકોને સમય આપીએ. આપણે એ લોકોને બી સ્ટડી કરવા દો. નહીં થાય તો આપણે પાછું એવું લાગે તો 5 દિવસમાં 7 દિવસમાં પાછા એકવાર એમને રજૂઆત કરવા જશું. બધા ઓકે છે એનાથી? हमारा पर विश्वास है बताना है. एक वस्तु तुमने पण कह दो, आप सभी को कहना चाहता हूँ, हमारी विचारधारा मोहन डेलकर की विचारधारा है. सब जानते हो कि नहीं जानते हो? वो विचारधारा આપણે નગર હવેલીમાં આવતા 25 ની 50 વર્ષ આપણે લઈ જશું. જે મોહન ડેલકરનો મારા પિતાજીનો આપણા લોકરાજ્યના નેતા હતા, इनको सपनों पूरा करवाना खाली हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है. तो उसमें सब आगे होंगे कि नहीं होंगे? सब साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बस એટલું મેં તમને આશ્વાસન આપું અને તમે મારા સાથે રહેજો, અમારા સાથે રહેજો. અને અમે પ્રોમિસ કરીએ તમને, આજે તમને પ્રોમિસ કરીએ એ વિચારધારાને આગળ લઈ જશું અને તમારો જે હક માટે જે લડાઈ કરતા છે પૂર્ણ સુધી અમે તમારા સાથે રહેશું અને એ હક આપણે લઈને રહેશું એ તમને આશ્વસ્ત કરીશ. બધાએ હિંમત કરી, બધાના હક અધિકાર માટે જાગૃત થયા. ભાઈ તમારી સાથે આવ્યા. કલેક્ટર સાહેબે પણ સમય માંગ્યો છે કે થોડું અમને ટાઈમ આપો સ્ટડીઝ કરવા માટે. આપણે જોઈએ જેટલા દિવસ એ લોકોએ ટાઈમ પીરિયડ આપી છે એમાં આપણે શાંતિથી એ લોકોને વેઇટ કરીશું. નેક્સ્ટ વખતે કદાચ એવું લાગશે તો હું પણ આવત, પણ હું નેક્સ્ટ ટાઈમ જરૂર તમારી સાથે આવીશ અને જ્યાં બીજી રજૂઆત કરવાની હશે તો કરીશું. આજે આપણે અચાનક જ તમે કલેક્ટર ઓફિસમાં ગયા, તમને સાંભળવામાં નહીં આવ્યા, અહીં તમે આવ્યા. મીડિયાકરણને પણ હું ખાસ વિનંતી કરીશ કે આ સ્ટુડન્ટ્સની માંગ છે, એમાં તમે પોલિટિકલી કોઈ ઇસ્યુ નહીં બનાવતા. કેમ? છોકરાઓનું ભવિષ્યનો સવાલ છે એટલે માંગ, હક, અધિકાર આપણે પૂરો કરી શકીએ એમાં તમારો પણ સહયોગ એટલો જ જરૂરી છે, અમારો પણ સહયોગ એટલા માટે જરૂરી છે. હું અભિનવ હવે જનપ્રતિનિધિ છે, કદાચ કોઈ જગ્યાએ એ લોકોને નહીં સાંભળવામાં આવે તો સ્વાભાવિક એમની જવાબદારી બને કે આપણે એમપી પાસે જઈએ, આપણા સરપંચો પાસે જઈએ, એક જવાબદારી બને ને એ સાંભળવાની જવાબદારી અમારી પણ હોય. પણ પછી નાનોમાંથી મોટું કરીને આપણા જે છોકરાઓનો મૂળ અધિકાર છે એને અપાવવા માટે તમે પણ બધા મદદ કરશો એવી હું તમને બધાને વિનંતી કરીશ. ખાસ કરીને આપણા બધા જ બહેનોને, સ્ટુડન્ટ્સ જે પણ વિદ્યાર્થી આપણા બહેનો ભાઈઓ છે આવેલા છે, હિંમત રાખજો. આ એક લેપટોપ કંઈક બહુ મોટી લડાઈ નથી, નાની જ લડાઈ છે, પણ એક એ લોકોની ભાવના આપણને ખબર પડે કે સ્ટુડન્ટ્સ માટે પણ એ લોકોનું દિલ મોટું હોવું જોઈએ. 20-25 હજાર કરોડ રૂપિયાનું બજેટ આપણા પ્રદેશમાં આવ્યું હોય, આપણને રસ્તા, પાણી, લાઇટ નહીં મળ્યા, અમે લડ્યા, પણ જ્યારે સ્ટુડન્ટ્સની વાત આવે ત્યારે એક દિલ્હી લેવલે પણ એક એવી પોલિસી એ કરેલી છે કે જ્યાં સ્ટુડન્ટ્સની વાત આવે એમાં તમારે બધાએ જ કોઓપરેટ કરીને સ્ટુડન્ટ્સને ઈચ્છા પૂરી કરવાની. એમાં તમે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વાત કરીએ, સ્ટડીઝની વાત કરીએ, ટીચરોની વાત કરીએ કે જે પણ જરૂરત હોય એમાં. પણ હવે તમને આજે ત્યાંથી આપણા પ્રધાન આવે, લેપટોપ માટે જાહેર કરે, હવે તમારા 2 થી 2.5 જેવા સ્ટુડન્ટ્સ માટે જ આપવાનું છે. તો એમાં થોડું દિલ મોટું કરીને લોકોએ પણ પોલિસી બનાવવી જોઈએ. અમે પણ રિક્વેસ્ટ કરીશું ને આવતા દિવસોમાં તમે શરૂઆત કરી છે, પૂર્ણ પણ આપણે કરીશું, માંગ પણ કરીશું ને એ માંગ તમારી પૂરી થાય ત્યાં સુધી આપણે બધાએ લડાઈ લડવાની છે. એ મોટી લડાઈ નથી, આપણે માંગ છે, એમને રજૂઆત કરીશું. અહીંયા નહીં સાંભળે તો દિલ્હી જઈશું, દિલ્હી વાત કરીશું. હા, પણ અહીંથી આપણે છોડવાનું નહીં. આજે તમારી સાથે થયું, નેક્સ્ટ ટાઈમ બીજા સ્ટુડન્ટ સાથે થાય, એના કરતાં બેટર છે કે તમારાથી શરૂઆત થઈ. એટલા માટે બધાને વિનંતી કરીશ કે તમે જે આજે કલેક્ટર સાહેબે જે ટાઈમ આપ્યો છે, જે તમને સાંભળ્યા છે, તમને જે વાત કરવામાં આવી છે હું પણ સાંભળીશ, કેવી રીતના આપણે આગળના દિવસમાં શું કરવાનું છે તે. એમને પણ
મોકો આપણે આપીએ, ટાઈમ આપીએ ને એટલી હોપ રાખીએ કે જરૂર સારું જ થશે. ને ખાસ કરીને તમને બધાને ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે એકજૂટ થઈને અહીંયા સુધી આવ્યા એ બદલ ખૂબ ખૂબ બધાને આભાર. એકજૂટ રીતું ધન્યવાદ. બીજી વાત, મને નહીં ખબર હતી કે નગરોલીના પોયરા આટલા દમદાર છે. બસ જો ઓપન યુથ જ છું, મેં પણ આટલા વર્ષ નગરેલીમાં રહ્યો, પણ પહેલી बार इतनी ताकत का આપણે શબ્દ નહીં મળે યાર એના માટે કે ખરેખર પહેલી વાર મેં આટલી છોકરીઓને મેં આટલા પાવરમાં જોયા. लड़ेंगे और जीतेंगे. तो यहाँ के बाद अभी एक बार रजूआत के तो एक बार सुन लेते, 2-3 दिन આપણે 2-3 દિવસ આપણે થોડું ઊભી રહી જાય, એના પછી આપણે કેવી રીતે કાર્ય કરે તમે બી થોડું તમે ટીમ બનાવી દો, કોણ કોણ મેન છે એના સાથે આપણે કોર્ડિનેટ બી કરી શક્યા ને એવું લાગે તો પાછા આપણે ભેગા થયા અને સમય આપવાનો બી આપણો એ લોકોનો બી આ છે. આજે આપણે પહેલી વાર કદાચ રજૂઆત કરી ને પહેલી વાર આપણે રજૂઆત કરી છે, તો એક વાર આપણે થોડા દિવસ આપણે ઉભી રહી જઈએ ને થોડું એમને સાંભળી લે અને આગળ કેવી રીતે પછી કાર્ય કરવાનું છે તેનો આપણે નિર્ણય લેશું. બરાબર.